समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। भगवती चरण पाणिग्राहींकर गोटे सुंदर गल्प जोटा कि झड़ अति छोट गल्पटे 2-4 पेजर गल्पटे आज आम ताको पढ़ा ता भितर कौन अच्छी झड़ क्या भितर झड़ उठी है सेटा आम ये गल्प पढ़ी जाना। गल्पटी छोट हो गोटे भिडियो मु सारीदेवी शेष जाए भिडियो देखा अनुरोध। चलते आरंभ करवा। झड़ गंगार तीरभूमि रे क्षुद्र धीवरर पल्लीटी कृषक पल्ली मानकरे जेपरी गोरु मेष आदि गृह द्वार बंधा होइथांती एमानंकर गृह निकटरे सेहीपरि गोटिए गोटिए क्षुद्र नौका खुंटरे बंधा होई गंगा तीर भासुथाए। यही सबू नौका जोगे से माने निज निजर अन्न संस्थान करती है ना। देखा गोटे धीवर ना धीवर मत्स्यजीवी मानकर गोटे पल्ली गाँ टीए जो थे कि समस्ते कृषक काम करती। कौन कृषि काम करती ना गोरु मेष आदि यू गृहपालित पशु मान को सब से रखी था ना। आ कौन करते ना नौकाटी घर सामने बांधि था द्वार सामने जोटा कि गंगा तीर से भासु थाए से हूँ नौका जहाँकि से नौकार से जाकि माछ धरिकी निज अन्न संस्थान करता निज पेट पोषि था। से गोटे युवक धीवर कुटीरटी तार एहारी मध्यरे आत्मगोपन करिथाए। आउ से अर्धभग्न कुटीर मध्यरे आत्मगोपन करिथाए गोटे सुंदरी ललना धीवरर स्त्री। ये गोटे धीवर कथा कहला आउ तार तार अच्छी गोटे स्त्री। धीवरटी बेसी समय गृहरे रही पारे नाही। जीविका अर्जन पाई ताकू बहु समय गंगा बक्षरे कटाइबाकू हुए। जदि केबे दिने ओलिए घरे बसी जाए तेबे तार कर्म तत्पर मन व्याकुल होई उठे। अन्न संस्थानर संधान पाई से क्षुद्र नौकाटी गंगार सुरभिरे जलराशि उपरे भसाई दे बाहरी पड़े। गंगा उपरे से जेते समय थाए मन तार थाए घर को फेरिबा आशारे। माछ धरिबारे से संपूर्ण रूपे मनोनिवेश करिपारे नाही ना। गोटे युवक जार कि गोटे स्त्री घरे अच्छी ना सी बेसी समय घरे रही पारे नहीं। अधिक समय से बीते थाए कौटी गंगार पक्षरे सब बेले माछ धरु थाए निजर जीविका निज पेट पोषिबा पाई। कौन है ना किंतु से जेते समय से माछ धरने को जाई थाए गंगा को जाई थाए से माछ सिना धरु थाए किंतु ता पूर्ण मनटी माछ धरार न थाए ता मनटी थाए घरे से केमिति से घर को फेरी आसीबो। गृहरे तार तरुणी पत्नी संध्यारे क्षीण दीपटीए जाली देई स्वामीर आगमन को अपेक्षा करी रहे। तार पत्नी भी एपटे चाही थाए केतबेले तार पति तार गृह को फेरियो बोलिकी। संध्यारे संध्या दीपटीए ता पति नारे से जाली थाए। गंगा नदीर बक्ष उपरे राशि राशि आलोक सहित तार सेही प्रदीप रेखाटी प्रतिफलित हुए। दीपटी उज्जवल होई जली उठिले से बड़ संतोष लाभ करे। स्वामी तार नौका उपरू देखि पारुथिबो अबा। जेउ दिन स्वामीर फेरिबा विलंब हुए से दिन से प्रदीप को उज्जवल करी जाले। स्वामी देखिले चंचल फेरी आसीबो भावे से स्वामी दीपटे जाली थाए कि एते राति जो रात्रि समय हो जाए सबुआड़े मिंजी मिंजी आलोक जलु थाए तो से दीपटी ता भितर जलु थाए। से भाव चिंता करते ये दीपटी देखिले मो स्वामी खूब शीघ्र घर को फेरी आसबे। दीपटी को देखिकी से पलि आसे से जब स्वामीर विलंब होता है से बहुत व्यस्त हो जाती आउ दीपटी शिखाटी को जोर करके जाली था जमीती स्वामी देखिले चंचल करी घर को फेरी आसबे। से दिन भाद्रवर पूर्णिमा धीवर बाहरिला मत्स्य शिकार रे। ताकू बाहरिबार देखी स्त्री महाव्यस्त। एडे सुंदर रातिटा जे किपरि एका एका कटाइब किंतु धीवर आजी जीवन निश्चय। दिन तमाम से घरे बसीथिला
ଅନ୍ୟ ଧୀବରମାନେ ସେଦିନ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାତିଟାରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି କିପରି? କହିଛି ସେଦିନ ଭାଦ୍ରବର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାସଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଛି ନା, ସେଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମତ୍ସ୍ୟ ଧରିବାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନାହିଁ ରାତିଟାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଉଦର ଏବଂ ହୃଦୟର ଏପରି ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଦେଖି ଧୀବର କାହାର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଶଙ୍କିତା ତରୁଣୀ ପରି କହିଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ଆଜି? ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଦର ଧୀବରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଜଣକର ଛଳଛଳ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ବାହୁବଳର ଆକର୍ଷଣ। ଧୀବର ବାହୁବଳର ଆକର୍ଷଣ। ଧୀବର ଯଜୌ ନ ତସ୍ତୌ ହୋଇ ରହିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଧୀବର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବ? ଏପଟରେ ଉଦର କହୁଛି, ଏପଟରେ ହୃଦୟ କହୁଛି। ନା ଉଦର କଥା ଶୁଣିବ ନା ହୃଦୟ କଥା ଶୁଣିବ। ଉଦର ମାନେ କ'ଣ? ପେଟ। ପେଟ କଥା ଶୁଣିବ ନା ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ପଇସା ତାର ରୋଜଗାର ହେଇନାହିଁ, ସେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେ ଖାଇବ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଉଦର ବିକଳରେ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏପଟରେ ହୃଦୟ କହୁଛି, ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ଆଜି ନା, ଆଜି ନ ଯାଇକି ରହିଯାଅ ନା। ଏ କଥା ତା ଉଦର ତାର ହୃଦୟ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦର ତାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଛି, ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଉଦର କେଉଁଠି ନା ତାର ଜୀବିକାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରି ନାହିଁ ସେ ଧୀବର ପିଲାଟି। ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଯିବି ମାଛ ଧରିବାକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ। ହେଲା, ଏମିତି ଦେଖିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯିବେ କି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛି କି ଆଜି ମୁଁ ବି ଯିବି ତୁମ ସହିତ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ବାଃ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର କି ସହଜ ସମାଧାନ! ଧୀବର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ। ନୌକାରେ ପାଲ ଆଦି ବାନ୍ଧି ଜାଲ ନେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ନାରୀ ଧରିଲା ମଙ୍ଗ, ପୁରୁଷ ଚଲାଇଲା ଆହୁଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ସମ୍ମୁଖରେ ନୌକାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସି ରହିଲେ। ନା, ସେ କହିଛି ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଯାହାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନଥିଲି, କିଛି କ୍ଷଣରେ ତୁମେ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିଦେଲ ଏତେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର। ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମାଛ ଧରିବା ସହିତ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବି ପାଇବି, ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ପାଇବି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିପାରିବେ। ସେ ଭାବି ଖୁସି ମନରେ ଦୁହେଁ ବାହାରିଲେ। ନୌକା ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ରାଶି ରାଶି ଶୁଭ୍ର ମେଘ ଭେଦ କରି ନୌକାର ଅନୁଗମନ କଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ମେଘର ଅନ୍ତରାଳରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ତରୁଣୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ଶୋଭା ଢାଳି ଦିଏ। ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଗଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ନୌକାର ଅଗ୍ରସର ହେଲା ବେଳକୁ, ନୌକା ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆକାଶର ରାଶି ରାଶି ଶୁଭ୍ର ମେଘ ଭେଦ କରି, ସେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଦ କରି ଜହ୍ନଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେଇଛି। କେଉଁଠି? ସେଇ ଧୀବରର ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ ଉପରେ। ନା, ତା ମୁଖଟି ଅତି ଶୋଭା ପାଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୁଖରେ ବସି, ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛି, ତା ମୁଖକୁ ଚାହିଁକି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରି ତାର ମୁଖଟି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମେଘ ଭିତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁଚିଯାଏ। ତରୁଣୀ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ମେଘ ଭିତରେ, ବାଦଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତରୁଣୀଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା ହଉ ତା ମୁହଁଟି ଆଉ ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚିଯିବ ବୋଲିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇକି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ମାରିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ମେଘର ଆବରଣରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଆଉ ସହଜରେ ଲୁଚେ ନାହିଁ। ତରୁଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବିରତ
ହୋଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଟାଣି ଦିଏ। ସେ କ'ଣ କରେ, ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଏ ଜହ୍ନଟି ଆଉ କାହିଁକି ଲୁଚୁନି, ମୋ ମୁଖ ଉପରେ ସବୁଯାକ କିରଣ ସେ ଢାଳି ଦେଉଛି ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କରେ, ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଟାଣିଦିଏ, ମାନେ ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ଟାଣିଦିଏ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁଖ ଫେରେଇ ବସେ। ଧୀବର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମନେ ମନେ ହସେ। ମୁଖରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଥାଏ, ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇଥାଏ, ନହେଲେ କ'ଣ କରେ, ମୁଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ସେ ବୁଲିକି ଅନେଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ଧୀବର ଦେଖୁଥାଏ ତା ସାମ୍ନାରେ ବସିକି, ଆଉ ସେ ହସୁଥାଏ। ମଝି ଗଙ୍ଗାରେ ନୌକାଟି ପାଣି କାଟି ଚାଲିଥାଏ। ଆହୁଲାର କେବଳ ଛପ୍ ଛପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୂର ବିଲରୁ ପହରିକିଆ ରାବି ଉଠେ। ଚଷା ପୁଅର ରାବ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଅନ୍ତରାଳରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାର ଭିତରେ ନୌକାଟି ଚାଲିଥାଏ ଛପ୍ ଛପ୍ ଶବ୍ଦ କରି। ନୌକା ସହିତ ଚାଲିଥାଏ, ମଝି ବିଲରୁ କ'ଣ ପହରିକିଆ ରାବ ଉଠେ, ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ପହରିକିଆ ରାବ, ତା ସହିତ ଚଷା ପୁଅର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ଧୀବର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲା, ମଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା ପାଖରେ ଆସି ବସିବାକୁ। ଏଇଠି ତ ବସିଛି କହି ସ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ବସି ରହିଲା। ନାବିକଟି କେତେ ଅନୁନୟ କଲା, କେତେ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଲା, କହିଲେ କାହିଁରେ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜଳଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ଦେଖାଇଲା। ପାଷାଣୀ ସେଇଭଳି ବସି ରହିଲା। ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି, ଧୀବର କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛି କି ତୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନାହିଁ, କହିଛି ଏଇଠି ତ ବସିଛି। ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖେଇଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା କହି ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଏମିତିକି ସେ ଆସି ତା ପାଖରେ ବସୁ, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଷାଣୀ ପଥର ପରିକି ସେ ସେଇଠି ହିଁ ବସିକି ରହିଲା। ଅଭିମାନର କୌଣସି କାରଣ ବୁଝି ନ ପାରି ଧୀବର ଶେଷରେ ଆହୁଲା ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ମଙ୍ଗକୁ ସିଧା ରଖି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଯେପରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବଙ୍କେଇ ନ ଯାଏ। ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନ ଯିବା ଲାଗି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା। ଶେଷକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି କି ଅଭିମାନ କ'ଣ ପାଇଁ, ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେ ଆହୁଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ମଙ୍ଗକୁ ସେ ସିଧା ରଖିଦେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କଲା, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇକି ସେଇଠି ହିଁ ବସିଥାଏ। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଧୀବର ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ବସିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୀମାଂସା ନ କଲେ ଆହୁଲା ମରା ହେବନି କି ଜାଲ ଟଣା ହେବନି। ସ୍ୱାମୀକୁ ନିକଟରେ ବସିବାର ଦେଖି ସେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲା। ତାର ମନୋଭାବ ବୁଝିବା ଲାଗି ଧୀବର ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସେ କେତେ ସୁଖ କଳ୍ପନା କରି ବସିଥିଲା, ସବୁ ନିରର୍ଥକ। ମନ ତାର ପିତା ହୋଇଗଲା, ତାର ଧୀବରର। ଆକାଶର ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଉଠାଇ ଯେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆକାଶ ବ୍ୟାପିବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେ ଆଡ଼କୁ କାହାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ, ବୃଷ୍ଟି ଦେବତାର କମାଣ ଫୁଟିଲା। ଭୟତ୍ରସ୍ତ ରମଣୀ ସ୍ୱାମୀର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ମିଶିଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଧୀବର ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର କୋଳରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖି ବଜ୍ରକୁ ଦେଲା ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଜ୍ର ଉଜ୍ଜୟିନୀର ପ୍ରଣୟିନୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଧୀବରକୁ ଅଳ୍ପ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା, ସେ ନ ମାନିବା, ରାଗିବା ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଛି ଆକାଶରେ। ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଛି, ସେଠି କାହାର ବି ସେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳିର ଝଲକାଟିଏ ମାରିଦେଇଛି, ବିଜୁଳି ମାରିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଧୀବରର ସ୍ତ୍ରୀ
ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଧୀବରର କୋଳକୁ ସେ ଜାକି ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଧୀବର ବଜ୍ରକୁ ବିଜୁଳିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଛି। ସେଇ ବାହାନାରେ ହଉ ପଛେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି। ପବନର ଗତି କ୍ରମେ ବଢ଼ିଲା। ନୌକାର ପାଲ ଉଦରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପବନ ଭରି ନୌକାଟିକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଚାଳିତ କଲା। ଧୀବର ଦେଖିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ର ମେଘ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିସାରିଛି। ପବନ ବେଗରେ ଗଙ୍ଗାର ଢେଉ ଉଜାଣି ଉଠୁଛି। ବହୁତ ଜୋରେ ମେଘ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ପାଲଟାକୁ ନୁଆଇଁ ଆଣିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୌକାର ଗତି ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ତୋଳିଲା। ନୌକାଟି ତା ମଧ୍ୟରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀବର ନୌକାର ମଙ୍ଗକୁ ଖୋଲି କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ପୁଣି ଶକ୍ତ କରି ବାନ୍ଧିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୋର ମେଘ ବହିଛି, ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ନୌକାରେ ଯେଉଁ ପାଲଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ପଟିକାଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ପଟିକା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପବନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପେଲି ପେଲି ଡଙ୍ଗାକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଧୀବର କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ ପାଲଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡଙ୍ଗା ଟିକେ ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଢେଉଟି ସେଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ହେଇଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡଙ୍ଗାଟି ଚହଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ଉଠୁପଡ଼ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଏକାକୀ ମଙ୍ଗ ଧରି ବସିବାକୁ ଭୟତୁରା ସେ ଏସବୁ କାମ ସାରି ଆସି ଆହୁଲା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ନିକଟରେ ଜଡ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଓ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଆହୁଲା ମାରିବାକୁ କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୌକାଟିକୁ ଚଳାଇ ଚାଲିଲେ। ଧୀବର ଆହୁଲା ଛାଡ଼ି ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଲା କେବଳ। ହେଲା, ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ନୌକାଟି ବାହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଢେଉର ଆଉ ସୁଅର ଜୋରଟା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆହୁଲା ମାରିବାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଶେଷକୁ ସେ ଆହୁଲାଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ସେ ଚୁପ୍ ତାର ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ନୌକା ଭିତରେ। ନୌକାଟିର ଦୁଇ ପାଖରେ ଲହରୀ ବାଡ଼େଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀବର ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲା। ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଢେଉ ଆସିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ ଚହଳ ହେଇକି ନୌକା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ହେଲା, ପଶିଯାଇଛି। ଦିଗ ଭାଗ ଅନ୍ଧକାର। ନୌକାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ କ୍ଷୁଧିତ ଜଳରାଶିର ଲେଲିହାନ କେହି। ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁଆଡ଼େ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଘୋଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ପବନ, ଆଉ ନଦୀର ସୁଅ, ଆଉ ଏପଟରେ ନଦୀ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି। କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଦେଖିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀବର ଦେଖିଲା ଜଳସ୍ରୋତର ବେଗ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନୌକାଟି ତାର ଗଣ୍ଡୁକି ମୁହାଣ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି। କ୍ଷୁଧିତ ଲହରୀମାଳା ମଧ୍ୟରେ ନୌକାର ଏପରି ପ୍ରଖର ଗତି ଦେଖି ଭୟବ୍ୟାକୁଳ ଧୀବର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ଲାଗି ବସିଛି। ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ପୃଷ୍ଠରେ ହାତ ମାରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ଗତି କରୁଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଜଳର ସ୍ରୋତଟି, ତାର ସୁଅଟି ଆହୁରି ବେଗ ହେଇକି ବହି ଚାଲିଛି ନୌକାଟିକୁ। ହେଲା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପତ୍ନୀଟି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ସେ ଲାଗି ହେଇକିରି ବସିଛି।
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ସ୍ୱାମୀ କେବଳ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ପୃଷ୍ଠରେ ପିଠିରେ ଖାଲି ହାତ ମାରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାଇଁ ସାଇଁ କରି ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଖା ସହ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବଜ୍ରର ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା, ତରୁଣୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଆଉ ନିଜର ଘନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗରେ ଚିପି ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଦାରୁଣ ନର୍ତ୍ତନ ଦମନ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବର୍ଷା ପବନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳିର ବଜ୍ର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଶୁଭାଯାଇଛି, ତରୁଣୀଟି କ'ଣ କରିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଙ୍ଗ ଦେହକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଆଉ ନିଜେ ଯେଉଁ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ଭୟକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଝଲକାଏ ପାଣି ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ନୌକାଟି ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା। ଧୀବର ସ୍ତ୍ରୀର ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଲେଷରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆସି ବସି ରହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ନୌକାଟି ଟଳମଳ ହେଇକରି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଧୀବର କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଶ୍ଲେଷରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନୌକାର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଚେତନା ଆସିଲା। ତ ନୌକାଟି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ନୌକା ଭିତରେ, ନୌକାଟି ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା ତାର ଚେତନା ଆସିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆଦେଶ କଲା। ନହେଲେ ଦୁହେଁ ନୌକା ସହିତ ଜଳସାତ୍ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ପରି ଲମ୍ପ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳର ଭୀଷଣ ଆକାର ଦେଖି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱାମୀଟି କ'ଣ କଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା କି ନଦୀ ଭିତରକୁ ତୁମେ ଡେଇଁ ପଡ଼, ନହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଏଇ ନଦୀରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ପରି, ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ କି ସେ ଚାଲିଥାଏ, ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚାଲିଥାଏ, କି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ତା କଥା ଅନୁସରଣ କରିକି ଲମ୍ପ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଳର ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଆକାର ଦେଖିକି ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଛି, ଭୟଭୀତ କରି ଉଠିଛି। ଧୀବରର ବିଳମ୍ବ ସହ୍ୟ ହେବ କିପରି? ନୌକା ଏକାବେଳକେ ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ। ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଦୁହେଁ ନୌକା ସହ ଆବର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବେ, ବୁଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ନୌକା ସହିତ ସେ ଦୁହେଁ ଯାକ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପଶ୍ଚାତରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ନିଜେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଅର୍ଦ୍ଧମଗ୍ନା ବାଳିକାକୁ ଧରି ଧୀବର କହିଲା, ଭୟ କ'ଣ? ମୁଁ ପହଁରି ପହଁରି ଏଇ ଲାଗେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସଙ୍କୁଚିତ ବୋଧ କରି ରହିଯାଇଛି, ଡେଇନି ଆଉ ଲମ୍ପ ଦେଇନି, ତ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଧୀବର ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିନି, କ'ଣ କରିଛି, ତାକୁ ପଛପଟରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଧରିକି କ'ଣ କହିଛି, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇକି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ବୋଲିକି। ଭୀରୁ ଧୀବର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ଲହରୀ ପରେ ଲହରୀ ଆସି ଧୀବରର ମୁଖରେ ଭେଟିଲା। ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହତଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଧୀବରଟି ଦୁରନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପହଁରିକି ନଦୀକୁ ପାର କରିକି କୂଳକୁ ଯିବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲା। ଭୟ ପାଇକି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ଜଣେ ପହଁରି ପାରିବ, ତ ସେ ପହଁରି ପାରିନି। ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୁରନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ, ଦୂର କରିଦେବାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀର କଠିନ ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ତାର ବାହୁବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିବାର ବାଳିକା ଅନୁଭବ କଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଗର୍ଜି ଉଠିଲା, ଛାଡ଼, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ବି ମାରିବୁ? ଭୟ ଚକିତା ବାଳିକା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲା। ହେଲା, ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ଛାଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଧୀବର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ତାକୁ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଛାଡ଼,
ତୋ ସହିତ କ'ଣ ମୋତେ ବି ମାରିବୁ ହେଲା କହିକି ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ କରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଧୀବର ଭାସି ଉଠିଲା ଯେପରି ଶୁଣିଲା ସୋଲ ହେଲା। ଧୀବର ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାସି ଉଠିକି ଏମିତି ସୋଲ ଭଳି ଭାସି ଉଠିକି ଯାଇଛି। କି ଉଶ୍ୱାସ! ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ପାଗଳ ତରଙ୍ଗ ଜଳରାଶିର ନୃତ୍ୟ। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାରି ରାଶି ଉପରେ ସେ ନିଜର କାତର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲା। କେବଳ ଲହରୀ ଓ ପବନର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ତାରା ତାରା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ତାରା। ଯେତେବେଳେ ସେ କୂଳକୁ ଆସିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଦେଖିଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାର ଚେତନା ଆସିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବୋଲିକି, ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିଥିଲା ବୋଲିକି। ତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛି, ତାରା ତାରା। ପବନ କେବଳ ହୁ ହୁ କରି ତାର କର୍ଣ୍ଣ ପାଶରେ କହିଗଲା। ସେ ଏ ପ୍ରଳୟର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଦିଗରୁ ତରଙ୍ଗରାଜି ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଖବରଦାର। ତାରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଳ ଭିତରୁ ଡାକି ଉଠିଥିଲା। ସେ ପଦକ କଥାରେ ଅଭିମାନିନୀ ସେହି କୋମଳ ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଶିଥିଳ କରି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା ହେଲା। ସେଇ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଜଳ ଭିତରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ଛାଡ଼ ବୋଲିକି। ସେ ଅଭିମାନିନୀ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନିଜ କୋମଳ ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତି କଥାରେ ତ ସେ ଜିଦ୍ କରି ବସେ। ତାର ଅନୁନୟ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ନ ମାନି ସେ ତାକୁ କେତେବାର ବିରକ୍ତି କରିଥିବ। ଆଜି ସେ ପଦେ କଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତିଳେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କଲା ନାହିଁ। ଯାହାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମକୂପ ବାଚାଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ସେ ଅଙ୍ଗଯଷ୍ଟି ପୁଣି ତାକୁ ଦୁର୍ବହ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ଦାନ ଜଳଦେବତା ଆଗ୍ରହ କଲେ। ତାର ଏଇ ଉତ୍କଟ ମାନସିକ ବୈରାଗ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହୁଦ୍ୱୟ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାହା ତତ୍ପର ରହି ମୁମୂର୍ଷୁ ପ୍ରାଣକୁ ତାର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲା। ଶ୍ଵେତ ପାଲ ଟାଣି ଶତ ଶତ ନୌକା ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ ଭାସିଯାଏ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁବୃହତ ପ୍ରଜାପତି। କେଉଁଠି କି ଅଭିପ୍ରାୟ ସେ ଚାଲିଥାଏ କିଏ କହିବ? ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୌକା ପାଲଟାଏ ଟାଣି ଭାସେ। ଉଦାସ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ତାର ଗତି। ଜୀବିକାର ପୀଡ଼ନ ଅଭାବରୁ ଯେପରି ତାହା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁଦିନ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କରୁଣ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱନି ଭାସି ଆସେ। ମନେ ପଡ଼େ, ଏକାକୀ ନାଉରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶୋକେ, ନାବ ବାହୁଥାଏ ଲେହିତା ଲୋକେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ଶ୍ଵେତ ପାଲଟିଏ ଟାଣିକି ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃହତ ପ୍ରଜାପତି ହେଲା। ସେହିପରି ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇକି କାହା ବକ୍ଷରେ ନା ଧୀବରର ବକ୍ଷରେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ପ୍ରୀତିଟାଏ ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୌକାଟିଏ ଯେମିତି ବହି ଚାଲିଛି ହେଲା। ସେଟା କ'ଣ ନା ଜୀବିକା କରିବାର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ନ ଅଭାବଟି ହେଲା, ଯେମିତି ତା ହୃଦୟରେ ସେଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ହେଲା। ସବୁଦିନ ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଭାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଏକାକୀ ନାଉରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶୋକେ, ନାବ ବାହୁଥାଏ ଲୋହିତା ଲୋକେ ହେଲା। ଲୋହିତା ଲୋକେ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସବୁଦିନ ସେଇ ନାଉରୀଟି ନାବ ଚଲାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ନା ଲୋହିତା ଲୋକେ, ଲୋହିତ ଆଖି, ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ରହିକିରି ହେଲା ନାବଟିକୁ ଚଲାଉଥାଏ। ସବୁବେଳେ ତାର ସେଇ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ? ତାର ପତ୍ନୀ କଥା। ସେ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ସେଇ ନୌକାରେ ହିଁ ହରେଇଛି, ସେଇ ନଦୀରେ ହିଁ, ସେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ହିଁ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ସେ ହରେଇ ବସିଛି ବୋଲିକି। ଏଇଠି ଆମର ଗଳ୍ପଟି ସରିଯାଇଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।